पंजाब एजुसेट देख रहे समूह अध्यापक साहबान ਅਤੇ बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला आप सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं हरमनदीप सिंह साइंस मास्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल मुंडे भवानीगढ़ और मेरे नाल लखवीर सर साइंस मास्टर सरकारी हाई स्कूल कमालपुर। विद्यार्थियों, असी अज इत्थे काफ़ी कुछ डिस्कस करांगे। बहुत गल्लां ऐसियां ने जो तुहाडे सिलेबस दे विचों असीं लवांगे, तुहाडे सिलेबस दे विचों विचार वटांदरे करांगे। अज असी मेन तौर पर जिहड़ी गल करनी है क्लास 10वीं पाठ नंबर 10। जे असी पाठ 10 नूं मोटे तौर पर देखीए तो पाठ 10 दे विच मेन दो चीज़ां ने। एक है प्रकाश का परिवर्तन, जिसनों असी रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। तो अज आपां इस लैक्चर दे विच हर एक चीज़ नूं बहुत बारीकी नाल ते अलग अलग एंगल्स तो देखांगे, पढ़ांगे, समझांगे। बहुत सारे वर्तारे जिहड़े प्रकाश के परिवर्तन नाल जुड़े हुए ने। अज आपां इस पूरे लैक्चर दे विच उन्हां दे बारे खुल के गल करांगे। जे असीं देखिए पाठ 10, इस दे विच एक दूसरा भाग भी है जिसनों बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इस तो अगले लैक्चर दे विच असीं प्रकाश के अपवर्तन भी पूरी डिटेल च पढ़ांगे। सो अगला लैक्चर भी मिस नहीं करना। हुण जिन्ने भी विद्यार्थी इत्थे बैठे ने, सो सारे आपां फोकस करिए 10वीं क्लास पाठ नंबर 10 तो उस दे विचों किहड़ा भाग आपां अज करना है, प्रकाश का परावर्तन। वैरी गुड, बहुत नाइस और इंटैलीजेंट बच्चे हो। सो आ जाओ। सब तो पहला विद्यार्थियों, मेरा एक प्रश्न तुहाडे लई है कि की तुसीं सारे मैनू देख सकते हो, मतलब मैनू देख पा रहे हो सारे बच्चे? हाँ जी लखवीर सर, तुहाडे लई क्वेश्चन है कि तुसीं मैनू देख पा रहे हो? हाँ जी सर, बिल्कुल मैं तुहानू देख पा रहा जी। ओके, तो विद्यार्थी देख पा रहे हो? वैरी गुड, सब दा आंसर की है हाँ। ओके सर, प्लीज़ इस कमरे की लाइट बंद करियो जी। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, की तुसीं सारे मैनू देख पा रहे हो? नहीं लखवीर सर, की तुसीं मैनू देख पा रहे हो? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल हनेरा जी। हाँ जी प्लीज़ लाइट ऑन करियो। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, की हुण तुसीं मैनू सारे देख पा रहे हो? हाँ जी लखवीर सर, देख पा रहे हो? हाँ जी सर, बिल्कुल हाँ जी। देख पा रहे हैं जी। हुण इस वर्तारे तो असीं की सिੱਖਿਆ? जे आप इस वर्तारे नूं ध्यान नाल देखीए, जदों इस कमरे दे विच प्रकाश मौजूद सी तां विद्यार्थियों तुसीं मैनू देख पा रहे सी और लखवीर सर भी मैनू देख पा रहे सी। पर जदों असीं इस कमरे दीयां लाइटां बंद करतीआं और इस कमरे दे विच जो प्रकाश है उसकी मौजूदगी नहीं रही तां तुसीं मैनू नहीं देख सकदे सी। इत्थों असीं की सिੱਖਿਆ? किसी भी वस्तु नूं देखण लई सब तो पहली गल उत्थे किस चीज़ की मौजूदगी जरूरी है? प्रकाश की मौजूदगी। हाँ जी लखवीर सर, क्लीयर है जी कि जदों असीं किसी वस्तु नूं देखदे हां सब तो वध जरूरी उत्थे की है? प्रकाश का मौजूद होना जरूरी है। सही जी सर, जिवें तुसीं दस्सिआ कि आपां किसी वस्तु नूं तां देख पाउने जे उस दे विच प्रकाश होਊਗਾ जी। ठीक है जी। हुण मेरा सर क्वेश्चन है, मेरे नाल मेरा ख्याल है कि सारे विद्यार्थियों के मन दे विच एक क्वेश्चन होना कि सर प्रकाश हुंदा की है? हाँ जी लखवीर सर ने गल की है कि सर तुसीं हुणी हुणी कहा कि वस्तुओं नूं देखण लई की जरूरी है, तो असीं कहा जी प्रकाश की मौजूदगी। पर सर मैनू कह रहे हैं और कई विद्यार्थी भी सोच रहे होणगे कि जी प्रकाश हुंदा की है। बिल्कुल सही प्रश्न है तुहाडा। आपां नूं पता होना चाहिए प्रकाश की है। तो जे असीं गल करिए प्रकाश की है तो प्रकाश के बारे मोटियां मोटियां दो गल्लां याद रखियो। पहली गल, प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। तो बहुत तरह की ऊर्जा है, ताप ऊर्जा, बिजली ऊर्जा, बहुत तरह की ऊर्जा है। उस तरह जो प्रकाश है ये ऊर्जा का ही एक रूप है। पर यह ऊर्जा का वो रूप है जिहड़ा सानू देखण दे विच मदद करदा है। तुसीं देखिआ सी कि जदों कमरे दे विच प्रकाश मौजूद सी तां तुसीं सारे मैनूं देख पा रहे सी, पर जदों कमरे दे विच प्रकाश मौजूद नहीं सी तां तुसीं मैनूं देख नहीं पा रहे सी। तां ऊर्जा का वो रूप जो सानू देखण दे विच मदद करता है उस रूप नूं असीं बोलदे हां प्रकाश। विद्यार्थियों क्लीयर प्रकाश की हुंदा है? हाँ जी। हुण एक क्वेश्चन सारे विद्यार्थियों लई और लखवीर सर लई। आपां हुणी गल कीती प्रकाश की। सर तुहानूं की लगदा है प्रकाश किवें चलदा है? किवें मतलब प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा चलदा है, प्रकाश घुम घुम के चलदा है? की लगदा है तुहानूं प्रकाश किवें चलदा है जी? सर मैनूं लगदा है जिहड़ा प्रकाश आ हमेशा एक सीधी रेखा दे विच चलदा, क्योंकि आपां देखदे हां रोज़ाना अपनी जिंदगी दे विच कि जदों प्रकाश दे रस्ते दे विच कोई चीज़ आ जांदी आ तां हमेशा उत्थे दा परछावां बनदा। जी लखवीर सर कह रहे हैं कि सर मैनूं लगदा है कि जो प्रकाश है
ਉਹ ਸਰਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਦੋ ਪਾਈਪ ਲਏ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਪਾਈਪ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਈਪ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਪਾਈਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਮਬੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਪਾਈਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਿਓ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਰਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਨ। ਲਖਵੀਰ ਸਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਨ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਲਖਵੀਰ ਸਰ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਵਰਤਨ ਵਰਡ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਵਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਤ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਯੈਸ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਾਵਰਤਨ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਤ ਆਉਣਾ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਰਤੂਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਤੂਗਾ, ਕੌਣ ਮੁੜੂਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੜੂਗਾ? ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਧਿਅਮ ਹਵਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਤ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ, ਸਤ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਪਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਤ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਰਚ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਤੇ ਇਸ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਵਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਪਣ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ, ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਤ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਬੈਟਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਸਤ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੀ, ਸਤ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਨ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜਾਈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਮਕਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰਾਵਰਤਨ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਸੋਚੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਆਓ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝੀਏ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ, ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵਸਤੂ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਵਸਤੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ? ਪੌਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲ। ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੀ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ, ਇੱਕ ਇਮੇਜ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬ ਜਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਊਬਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਚੱਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ। ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹੀ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਖਵੀਰ ਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਲਬ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਲਬ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਚੱਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਲਖਵੀਰ ਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੈਂਚ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸਕਰੀਨ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਾਵਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਵਰਤਨ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਪਣ ਦੀ ਉਹ ਸਤਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਤਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਜਾ ਕੇ ਦਰਪਣ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਤਿਤ ਕਿਰਨ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਦਰਪਣ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਭਿਲੰਬ ਜਾਂ ਲੰਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਤਿਤ ਕਿਰਨ ਜਾ ਕੇ ਦਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਤਿਤ ਕਿਰਨ ਦਾ ਲੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਈ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਤਨ ਕੋਣ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਲੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੋਣ। ਇੱਕ ਕੋਣ ਆਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੋਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਤਨ ਕੋਣ ਮਤਲਬ ਕੋਣ ਆਈ, ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੋਣ ਮਤਲਬ ਕੋਣ ਆਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਤਨ ਕੋਣ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੋਣ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 30 ਡਿਗਰੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੂਸਰਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਤਿਤ ਕਿਰਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਰਨ, ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਰਨ, ਅਤੇ ਅਭਿਲੰਬ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਤਿਤ ਕਿਰਨ, ਅਭਿਲੰਬ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਜ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪੇਜ ਇੱਕ ਤਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਆਈ ਤੇ ਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਤਿਤ ਕਿਰਨ, ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨ ਤੇ ਅਭਿਲੰਬ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਤਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮਤਲ ਸਤਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸਤਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਵਤਲ ਅਤੇ ਉਤਲ ਦਰਪਣ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਪਰਾਵਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਮਤਲਬ ਸਤ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਤਲ ਸਤ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਰਪਣ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਤਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਲਖਵੀਰ ਸਰ, ਇਸ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇਖਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਖਵੀਰ ਸਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦਾ ਫੇਸ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ? ਸਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਲਖਵੀਰ ਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਪਣ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਆਕਾਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੱਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੈਸ ਬੋਰਡ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੈਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਡੱਬੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦਰਪਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੈਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਾਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆਭਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਭਾਸੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਮੈਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਦਰਪਣ ਤੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਦਰਪਣ ਤੋਂ 5 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਉਸ ਦਰਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਦਰਪਣ ਦੇ 5 ਮੀਟਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਪਰਾਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਰਪਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰਾਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਪਰਾਵਰਤਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਗ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਉਹ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਉਹ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਚਮਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਮਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਚ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਲਖਵੀਰ ਸਰ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਚਮਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਮਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਤਹਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਤਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀ ਸਤਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਤਹ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਧਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਸਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਮਚੇ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ, ਫੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਖਵੀਰ ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਮਚ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਮਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸਤਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਉਲਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੀ ਸਤਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲਖਵੀਰ ਸਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇਖਿਆ, ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਰ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਿਓ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਉਲਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਜੀ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਸਰ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਉਲਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਚਮਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਚਮਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਸੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CPR, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਉੱਤਲ ਤੇ ਅਵਤਲ ਦੋ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਨੇ। ਉੱਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਵਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ? ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਪਣ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਤਲ ਤੇ ਅਵਤਲ। ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਦਰਪਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਪਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਦਰਪਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੱਚ ਦਾ ਗੋਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਚ ਦਾ ਗੋਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ ਕੱਚ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਟ ਇਹ ਗੋਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਕੱਚ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੱਟਤਾ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਚ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੱਟਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਭਾਗ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਸਤਹ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਦਰਪਣ ਜਿਸ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਸਤਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਸਤਹ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸਤਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਤਹ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਤਹ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਸਤਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਰਪਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਵਤਲ। ਹੁਣ ਆਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਪਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਪਣਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਵਤਲ ਦੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਤਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਪਾਲਿਸ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਸਤਹ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਛਾਣੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤਲ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਦੇਖ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਹ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੋਲੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ। ਤੇ ਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ। ਤਾਂ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੋਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਰਪਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੋਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਤੇ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ, ਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪੋਲ, ਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਤੇ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਸਤਹ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਗੋਲਾ। ਇਸ ਗੋਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਰਪਣ ਦੇ ਮੱਧ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੋਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪੋਲ ਤੋਂ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਇਸ ਗੋਲੇ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਰ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੋਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ। ਆਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਪੋਲ, ਸੀ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ, ਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਆਖਰਕਾਰ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਰਪਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਿਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਉੱਤਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਲ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ।
ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰਾਵਰਤਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਲੰਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੰਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਣ ਆਈ, ਆਪਤਿਤ ਕਿਰਨ ਦਾ ਲੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਣ। ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਰਨ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਰ, ਪਰਾਵਰਤਨ ਕੋਣ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਾਈਏ, ਇਹ ਕਿਰਨ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਰ ਗਈ? ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲੰਬ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੰਬ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੋਣ ਬਣੂਗਾ? ਆਈ ਕੋਣ। ਇੱਥੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਆਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਇਹ ਕਿਰਨ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੇ ਕਿਰਨਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ। ਨਾਮ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਰਪਣ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਦਰਪਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਪਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਪਣ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਪਣ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਵਸਤੂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ। ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਰਪਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਊਗਾ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ, ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ। ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਔਰ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤੀ? ਪੋਲਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੈ, ਪੋਲ ਤੇ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫੋਕਸ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਦਰਪਣ ਤੇ। ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਰਨ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗਈ, ਸਿੱਧੀ ਵਾਪਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਪਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ, ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਪਣ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਪਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਪਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਊਗਾ ਅਪਤਲ ਦਰਪਣ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿਉਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖੂਗਾ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾਲ ਸ਼ੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਨ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ PSCB ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।